बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अगे आप हर रोज़ एक वीडियो लैक्चर लाने थोड़ी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का। अज आप थोड़ी जी गलबात करनी है कि एजुकेशन की है तो लर्निंग की है। आप सारे जने जो स्कूलों कॉलेजों पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो साडा जिहड़ा मुख मकसद है वो एजुकेशन लैण का। जे सारिਆਂ ਦਾ नहीं तो बहुतात का जिहड़ा है वो अपनी उपजीविका कमाउण दा है, अपनी लिविंग जिहड़ी है अपनी रोजी रोटी कमाउण दा है। सो एजुकेशन नूं ते लर्निंग नूं असीं किस तरह नखेड़ के रख सकते हैं, किस तरह असीं इन्हां दोहां कॉन्सैप्ट्स नूं समझण दी कोशिश करांगे अज दी वीडियो दे विच कि ये असल च है की। साडे वास्ते एजुकेशन जरूरी है, साडे वास्ते लर्निंग जरूरी है कि एजुकेशन ते लर्निंग दोवें एक ही चीज़ ने ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ, लर्निंग की है, साढ़े वास्ते दोहां दा जिहड़ा वो महत्व की है। सो जेकर आप एजुकेशन की गल करते हैं, सब तो पहले आप एजुकेशन के जिहड़े संदर्भ गल करते हैं कि एजुकेशन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन की है। एजुकेशन जिहड़ी है वो एक स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच, किसी विद्यालय दे विच जो आप लैंदे आ, जो एक खास निर्धारित डिग्री है कि जां कोई सर्टिफिकेट कोर्स है जां कोई आप जिस तरह आप 10वीं की है 10+2 करते हैं, मैडिकल नॉन मैडिकल आर्ट्स यानी कि साइंस ते कॉमर्स या आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के जां उस तो बाद तुसीं ग्रैजुएशन करते हो, ग्रैजुएट डिग्री करते हो, उस तो बाद तुसीं मास्टर्स करते हो, फिर तुसीं कोई प्रोफैशनल डिग्री करते हो, किसी ने B.Ed कर ली या कोई B.Tech कराया है, किसी ने M.Tech की हुई है। ये एक जिहड़ी प्रिस्क्राइब्ड जिहड़ा साडा सिलेबस है वो जिहड़ा आपां पढ़दे हां लगातार उसनूं सिੱਖਦੇ हां, उस तो बाद सानूं कोई सर्टिफिकेट कोई डिग्री मिलती है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, किसी का बायोलॉजी के इंटरस्ट है, कोई कैमिस्ट्री इंटरस्टड है, कोई फिजिक्स इंटरस्टड है, कोई एस्ट्रोनॉमी इंटरस्टड है। सो वक्खो वक्खरे जिस तरह के किसी के इंटरस्ट ने, सो वो अपने इंटरस्ट के अकॉर्डिंगली जोड़ा है वो हर बंदा जोड़ा है वो एजुकेशन लेंदा है। साडे जिहड़े विद्यार्थी है स्कूलों पढ़ रहे हैं, ये साडे जदों संपर्क में आउंदे ने, टीचर्स के संपर्क में आउंदे ने, तो साडी सब तो पहला सवाल यही हुंदा है कि तुसीं की बनना चाहुंदे हो। सो अज की जी एक त्रासदी है, ये दुखांत है कि बहुतात जो विद्यार्थी ने या खास तौर पर पिंडा च रहने वाले उन्होंने कोई खास निशाना नहीं है कि असीं की करना है की नहीं करना। सिर्फ एक जिवें स्कूल जाना है, स्कूल की पढ़ाई करनी है, वो मुकम्मल करने तो बाद उस तो बाद जो किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी सहेली ने जां किसी रिश्तेदार ने या पेरेंट्स ने तुहानूं दसता है कि तुसीं आह कोर्स करना है जां आह तुसीं जिहड़ा है वो आह जिहड़े सबजैक्ट्स ने वो तुसीं ऑप्ट करने ने। सो वो अकॉर्डिंगली असीं जिहड़ा है वो रख लेने हैं। पर एजुकेशन का जिहड़ा मुख मंतव है वो तुहानूं एजुकेट करना है उस विषय जिहड़े तुसीं इंटरस्टड हो, जिहड़ा तुहानूं चंगा लगे। क्योंकि जिहड़ा भी तुसीं काम किसी ते दस्सिया करोगे जां किसी दी रीस करोगे शायद उहदे च असीं उन्ने कामयाब नहीं हो सकांगे। क्योंकि जिहड़ा साडा एरिया ऑफ इंटरस्ट है वो वक्खो वक्खरा हो सकदा है हर इंसान का। जरूरी नहीं है कि तुसीं साइंस विच ही जिहड़ा वो कुछ करो तो अगे वधोगे जां तुसीं कॉमर्स विच कीता तो अगे वधोगे। इस तो इलावा होर बड़े विषय ने, किसी नूं पेंटिंग का शौक है, कोई सिंगिंग विच अगे जा सकता है, कोई लिखण च अगे जा सकता है, कोई चंगा मकैनिक है जिहड़ा वो इंजीनियरिंग च अगे जा सकता है। सो जिस तरह का तुहाडा इंटरस्ट है, कोई डांसर चंगा बन सकता है जिसका डांस विच इंटरस्ट है, कोई चंगा मजीशियन बन सकता है, कोई म्यूजिक डायरैक्टर चंगा बन सकता है, कोई चंगा प्लेयर बन सकता है क्योंकि प्लेयर गेम्स भी साडा बड़ा खास स्कोप है। सो जिस तरह का तुहाडा इंटरस्ट है तुसीं यू शुड ट्राई टू फॉलो द सबजैक्ट्स यू हैव इंटरस्ट इन।
ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੀਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਊਂਡਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲਜ ਛੱਡਤਾ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ, ਮਿਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ।
ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸਰ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।